15 سال سے تمہارا اقتدار ہے، کیا تھانے کی مرضی کے بغیر منشیات کا کوئی اڈا چل سکتا ہے؟ روزگار تم اس نوجوانوں کو دو نہیں، پڑھاؤ تم نہیں، تعلیم کے دروازے بند کرو اور قبضوں کرو، قبضہ مافیا بن جاؤ. آپ دیکھیں سر ارد گرد کی آبادیوں پہ قبضہ نظام چل رہا ہے، زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. 200 ایکڑ زمین پہ قبضہ. بتائیے ابھی تازہ تو قبرستان کی زمین پہ قبضہ کرنے والے مافیا اب ایک ایک کر کے سب فرار ہو رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں ان سارے ارباب اختیار سے کہ جو پیپلز پارٹی کے زیر نگرانی وزیر، مشیر اور افسران جو پورے سسٹم کا حصہ ہیں، ان کو باہر جانے سے روکا جائے. ان کو نچوڑیں گے تو ہمارے خون پسینے کی کمائی نکلے گی اس میں سے انشاءاللہ. ان سے زمینیں بھی ان سے نکلوانی ہے، واگزار کرنی ہے انشاءاللہ. بہرحال ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اس مافیا سے لڑنا بھی ہے اور جان بھی چھڑانی ہے انشاءاللہ. حافظ صاحب، گٹر کے ڈھکن بنانے کے لیے مرتضی وہاب صاحب نے فیکٹری پوری لگائی، اس کے باوجود شہر میں اب بھی گٹر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جتنے ادارے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، یہ اس کا کام ہے کہ گٹر کے سارے ڈھکن ہوں. وہ پیپلز پارٹی کے ماتحت ہے اور آج سے نہیں ہے. انہوں نے تو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر شہر کے تمام اداروں پہ قبضہ کر لیا تھا. اور اب تو خیر چلو چیئرمین بھی مرتضی وہاب صاحب ہی ہیں نا اس کے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے. یہ ڈھکن بنانے کی فیکٹری کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کا پورا سسٹم ہونا چاہیے نا. وہ سسٹم کیوں موجود نہیں ہے؟ اس کا تو جواب دیں. ایڈمنسٹریٹر بھی تو تھے نا ہمارے قبضہ میں، اس کا تو جواب دیں پہلے. اور پھر جس طرح بیتوکے طریقے سے یعنی ڈھکن کی فیکٹری لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، انڈر پاس پہ جا رہے ہیں تو مذاق کر رہے ہیں، وہاں پر بیڑا غرق کیا ہوا ہے. جہانگیر روڈ بنا رہے ہیں تو وہ ہاتھوں میں آ رہی ہے. کرپشن 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 اور نااہلی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا کوئی اور کام ہے؟ نہیں. تو بس جان چھڑائیں اس سے. یہ معاج گوٹ کے لوگ ان سے جان چھڑائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بدلیں گے. کیا اسکول ہے اس پہ آج الحمدللہ دیکھیں کل تاجروں کی ہڑتال، بجلی کے بل ہیں، لیکن اس کے باوجود آج پورا شہر الحمدللہ پیمانے پر. اور میں تمام مارکیٹوں کے لوگ، ظاہر ہے کچھ ایسے تو حکومت تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی ہم آ رہے ہیں مارکیٹ سے، کماڑی سے، بنارس سے بند ہے اس وقت. آپ لانڈی چلے جائیں، بابر مارکیٹ آپ کو بند ملے گی. آپ کورنگی چلے جائیں، وہاں کی ساری مارکیٹیں بند ملیں گی. اورنگی ٹاؤن آپ کو پورا بند ملے گا. اور یہ بغیر ایک گولی چلے اور بغیر کسی پر پتھر پھینکے الحمدللہ پرامن طریقے سے لوگوں نے ہڑتال. اور اس شہر کی طاقت ہے اصل تشدد کر کے، مار کے، پیٹ، لیکن یہ کہ لوگ جماعت اسلامی کی کال ہے اس لیے پرامن ہڑتال ہوئی ہے. اور میں تحسین پیش کرتا ہوں تمام تاجروں کو، تمام لوگوں کو. اور اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعمت بدل دے گا. ہماری یہ تحریک ہے کہ بجلی کے بل کم ہوں گے. اور یہ جو کاکڑ صاحب فرماتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی بھی نہیں ہے کہ لوگ پہیہ جام کریں، تو ڈریں اس وقت سے جب سب آپ لوگوں کے پہیے جام ہو جائیں، پھر آپ لوگوں کا چلنا پھرنا دوبر ہو جائے. ایسی باتیں کر کے آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب آپ تو ابھی تازے آئے ہیں، وہ زبان نہ بولیں جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں بولتی تھیں. آپ ان کے ترجمان نہیں بنے، آپ عوام کے ترجمان بنے اور ریلیف کریں. اور اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو سکتے تو آپ یہ بتائیں. 264 ارب روپے انکم ٹیکس اور جاگیردار طبقہ دے رہا ہے 4 ارب روپے انکم ٹیکس. آپ مجھے بتائیں، جاگیرداروں پہ لگائیں نا ٹیکس، وڈیروں پہ ٹیکس لگانے کی ہمت پیدا کریں. اس میں تو آئی ایم ایف نہیں روکتا آپ کو. تو آپ یہ کام کرتے نہیں ہو اور عوام پہ دوش ڈالتے ہو. یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ہم 1-2 روز میں گورنر ہاؤس پہ دھرنے کا بھی لائے عمل بتائیں گے آپ کو. یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. بجلی کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی، پیٹرول کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. اس کے بغیر یہ تحریک ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. تمام دوستوں کا میڈیا کے ساتھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر پہنچے.
کو 15 साल से तुम्हारा इख्तिदार है, क्या थाने की मर्जी के बगैर मुनशियात का कोई अड्डा चल सकता है? रोजगार तुम इस नौजवानों को दो नहीं, पढ़ाओ तुम नहीं, तालीम के दरवाजे बंद करो और कब्जों करो, कब्जा माफिया बन जाओ। आप देखें इस इर्द गिर्द की आबादियों पे कब्जा निजाम चल रहा है, जमीनों पे कब्जा हो जाता है। 200 एकड़ जमीन पे कब्जा। बताइए अभी ताजा ताजा तो कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा करने वाले माफिया अब एक एक करके सब फरार हो रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूं उन सारे अरबाब इख्तियार से कि जो पीपल्स पार्टी के जेर निगरानी वजीर, मुशीर और अफसरान जो पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं, उनको बाहर जाने से रोका जाए। उनको निचोड़ेंगे तो हमारे खून पसीने की कमाई निकलेगी उसमें से इंशाल्लाह। इनसे जमीनें भी इनसे निकलवानी है, वागुजार करनी है इंशाल्लाह। बहरहाल हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें, इस माफिया से लड़ना भी है और जान भी छुड़ानी है इंशाल्लाह। हाफिज साहब, गटर के ढक्कन बनाने के लिए मुर्तजा वहाब साहब ने फैक्ट्री पूरी लगाई, उसके बावजूद शहर पैप्री गटर। देखें, बात यह है कि ये बुनियादी तौर पर जितने इदारे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये उसका काम है कि गटर के सारे ढक्कन हो, वो पीपल्स पार्टी के मातहत है और आज से नहीं है। इन्होंने तो एमक्यूएम के साथ मिलकर शहर के तमाम इदारों पे कब्जा कर लिया था और अब तो खैर चलो चेयरमैन भी मुर्तजा वहाब साहब ही है ना इसके वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के। ये ढक्कन बनाने की फैक्ट्री की जरूरत क्यों पेश आती है? इसका पूरा सिस्टम होना चाहिए ना, वो सिस्टम क्यों मौजूद नहीं है? इसका तो जवाब दें। एडमिनिस्ट्रेटर भी तो थे ना हमारे कब्जा में, इसका तो जवाब दें पहले। और फिर जिस तरह बेतुके तरीके से यानी ढक्कन की फैक्ट्री लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, अंडरपास पे जा रहे हैं तो मजाक कर रहे हैं, वहां पर बेड़ा गर्क किया हुआ है, जहांगीर रोड बना रहे हैं तो वो हाथों में आ रही है। करप्शन 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 और नाअहली, इसके अलावा पीपल्स पार्टी का कोई और काम है? नहीं। तो बस जान छुड़ाएं इससे। ये मौज गोट के लोग इनसे जान छुड़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बदलेंगे। क्या स्कूल है उस पे कब आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें, कल ताजिरों की हड़ताल, बिजली के बिल हैं, लेकिन उसके बावजूद आज पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह पैमाने पर और मैं तमाम मार्केटों के लोग, जाहिर है कुछ ऐसे तो हुकूमत तहसीन पेश करता हूँ। अभी हम आ रहे हैं मार्केट से, केमाड़ी से, बनारस से बंद है इस वक्त। आप लांडी चले जाएं, बाबर मार्केट आपको बंद मिलेगी। आप कोरंगी चले जाएं, वहां की सारी मार्केटें बंद मिलेंगी। औरंगी टाउन आपको पूरा बंद मिलेगा। और ये बगैर एक गोली चले और बगैर किसी पर पत्थर फेंके अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से लोगों ने हड़ताल। और इस शहर की ताकत है असल, तशद्दुद करके, मार के, पीट, लेकिन ये लोग जमात इस्लामी की कॉल है, इसलिए पुरअमन हड़ताल हुई है। और सीन पेश करता हूं तमाम ताजिरों, तमाम लोगों को, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन नेमुल बदल देगा। हमें हमारी ये तहरीक है कि बिजली के बिल कम होंगे। और ये जो काकर साहब फरमाते हैं ना कि इतनी महंगाई भी नहीं है कि लोग पहिया जाम करें, तो डरे उस वक्त से जब सब आप लोगों के पहिए जाम हो जाए, फिर आप लोगों का चलना फिरना दूबर हो जाए। ऐसी बातें करके आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। काकर साहब, आप तो अभी ताजे ताजे आए हैं, वो जुबान ना बोलें जो पीडीएम की 13 जमातें बोलती थी। आप उनके तर्जुमान नहीं बने, आप अवाम के तर्जुमान बने और रिलीफ। और अगर आप में ये हिम्मत नहीं है कि आप आईएमएफ के सामने खड़े हो सकते, तो आप ये बताएं, 264 अरब रुपए इनकम टैक्स और जागीरदार तबका दे रहा है 4 अरब रुपए इनकम टैक्स। आप मुझे बताएं, जागीरदारों पे लगाएं ना टैक्स, वडेरों पे टैक्स लगाने की हिम्मत पैदा करें, उसमें तो आईएमएफ नहीं रोकता आपको। तो आप ये काम करते नहीं हो और आवाम पे दोष डालते हो, ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। हम 1-2 रोज में गवर्नर हाउस में धरने का भी लाएमल बताएंगे आपको। ये मसला हल करना पड़ेगा, बिजली की कीमतें कम करनी पड़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी, इसके बगैर ये तहरीक खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तमाम दोस्तों का मीडिया के साथ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर पहुंचे।
کو 15 साल से तुम्हारा इख्तिदार है, क्या थाने की मर्जी के बगैर मुनशियात का कोई अड्डा चल सकता है? रोजगार तुम इस नौजवानों को दो नहीं, पढ़ाओ तुम नहीं, तालीम के दरवाजे बंद करो और कब्जों करो, कब्जा माफिया बन जाओ। आप देखें इस इर्द गिर्द की आबादियों पे कब्जा निजाम चल रहा है, जमीनों पे कब्जा हो जाता है। 200 एकड़ जमीन पे कब्जा बताइए अभी ताजा तो कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा करने वाले माफिया अब एक एक करके सब फरार हो रहे हैं, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूं उन सारे अरबाब इख्तियार से कि जो पीपल्स पार्टी के जेर निगरानी वजीर मुशीर और अफसरान जो पूरे सिस्टम का हिस्सा हैं, उनको बाहर जाने से रोका जाए। उनको निचोड़ेंगे तो हमारे खून पसीने की कमाई निकलेगी उसमें से इंशाल्लाह। इनसे जमीनें भी इनसे निकलवानी है, वागुजार करनी है इंशाल्लाह। बहरहाल हिम्मत से काम लें, हौसले से काम लें, इस माफिया से लड़ना भी है और जान भी छुड़ानी है इंशाल्लाह। हाफिज साहब, गटर के ढक्कन बनाने के लिए मुर्तजा वहाब साहब ने फैक्ट्री पूरी लगाई, उसके बावजूद शहर में अपनी गटर। देखें, बात यह है कि ये बुनियादी तौर पर जितने इदारे हैं, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, ये उसका काम है कि गटर के सारे ढक्कन हो, वो पीपल्स पार्टी के मातहत है और आज से नहीं है। इन्होंने तो एमक्यूएम के साथ मिलकर शहर के तमाम इदारों पे कब्जा कर लिया था और अब तो खैर चलो चेयरमैन भी मुर्तजा वहाब साहब ही है ना इसके, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के। ये ढक्कन बनाने की फैक्ट्री की जरूरत क्यों पेश आती है? इसका पूरा सिस्टम होना चाहिए ना, वो सिस्टम क्यों मौजूद नहीं है? इसका तो जवाब दें। एडमिनिस्ट्रेटर भी तो थे ना हमारे कब्जा में, इसका तो जवाब दें पहले। और फिर जिस तरह बेतुके तरीके से यानी ढक्कन की फैक्ट्री लगा रहे हैं, नाच रहे हैं, अंडरपास पे जा रहे हैं तो मजाक कर रहे हैं, वहां पर बेड़ा गर्क किया हुआ है, जहांगीर रोड बना रहे हैं तो वो हाथों में आ रही है। करप्शन 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 और नाअहली, इसके अलावा पीपल्स पार्टी का कोई और काम है? नहीं। तो बस जान छुड़ाएं इससे। ये मुआज गोट के लोग इनसे जान छुड़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके हालात बदलेंगे। क्या स्कूल है उस पे कब कासिम आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें, कल ताजिरों की हड़ताल, बिजली के बिल हैं, लेकिन उसके बावजूद आज पूरा शहर अल्हम्दुलिल्लाह पैमाने पर, और मैं तमाम मार्केटों के लोग, जाहिर है कुछ ऐसे तो हुकूमत तहसीन पेश करता हूँ। अभी हम आ रहे हैं 24 मार्केट से, केमाड़ी से, बनारस से बंद है इस वक्त। आप लांडी चले जाएं, बाबर मार्केट आपको बंद मिलेगी। आप कोरंगी चले जाएं, वहां की सारी मार्केटें बंद मिलेंगी। औरंगी टाउन आपको पूरा बंद मिलेगा। और ये बगैर एक गोली चले और बगैर किसी पर पत्थर फेंके अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से लोगों ने हड़ताल, और इस शहर की ताकत है असल, तशद्दुद करके, मार के, पीट, लेकिन ये लोग जमात इस्लामी की कॉल है, इसलिए पुरअमन हड़ताल हुई है। और सीन पेश करता हूं तमाम ताजिरों को, तमाम लोगों को, और अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ताला इसका बेहतरीन नेमुल बदल देगा। हमें हमारी ये तहरीक के बिजली के बिल कम होंगे। और ये जो काकड़ साहब फरमाते हैं ना कि इतनी महंगाई भी नहीं है कि लोग पहिया जाम करें, तो डरे उस वक्त से जब सब आप लोगों के पहिए जाम हो जाए, फिर आप लोगों का चलना फिरना दूभर हो जाए। ऐसी बातें करके आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। काकड़ साहब, आप तो अभी ताजे ताजे आए हैं, वो जुबान ना बोलें जो पीडीएम की 13 जमातें बोलती थी। आप उनके तर्जुमान नहीं बने, आप अवाम के तर्जुमान बने और रिलीफ। और अगर आप में ये हिम्मत नहीं है कि आप आईएमएफ के सामने खड़े हो सकते, तो आप ये बताएं, 264 अरब रुपए इनकम टैक्स और जागीरदार तबका दे रहा है 4 अरब रुपए इनकम टैक्स। आप मुझे बताएं, जागीरदारों पे लगाएं ना टैक्स, वडेरों पे टैक्स लगाने की हिम्मत पैदा करें, उसमें तो आईएमएफ नहीं रोकता आपको। तो आप ये काम करते नहीं हो और आवाम पे दोष डालते हो, ये किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है। हम 1-2 रोज में गवर्नर हाउस पे धरने का भी लाएमल बताएंगे आपको। ये मसला हल करना पड़ेगा, बिजली की कीमतें कम करनी पड़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें कम करनी पड़ेंगी, इसके बगैर ये तहरीक खत्म नहीं होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तमाम दोस्तों का मीडिया के साथ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर पहुंचे।
کو 15 سال سے تمہارا اقتدار ہے، کیا تھانے کی مرضی کے بغیر منشیات کا کوئی اڈا چل سکتا ہے؟ روزگار تم اس نوجوانوں کو دو نہیں، پڑھاؤ تم نہیں، تعلیم کے دروازے بند کرو اور قبضوں کرو، قبضہ مافیا بن جاؤ. آپ دیکھیں اس ارد گرد کی آبادیوں پہ قبضہ نظام چل رہا ہے، زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. 200 ایکڑ زمین پہ قبضہ. بتائیے ابھی تازہ تو قبرستان کی زمین پہ قبضہ کرنے والے مافیا اب ایک ایک کر کے سب فرار ہو رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں. میں مطالبہ کرتا ہوں ان سارے ارباب اختیار سے کہ جو پیپلز پارٹی کے زیر نگرانی وزیر، مشیر اور افسران جو پورے سسٹم کا حصہ ہیں، ان کو باہر جانے سے روکا جائے. ان کو نچوڑیں گے تو ہمارے خون پسینے کی کمائی نکلے گی اس میں سے انشاءاللہ. ان سے زمینیں بھی ان سے نکلوانی ہے، واگزار کرنی ہے انشاءاللہ. بہرحال ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اس مافیا سے لڑنا بھی ہے اور جان بھی چھڑانی ہے انشاءاللہ. عابد صاحب، گٹر کے ڈھکن بنانے کے لیے مرتضی وہاب صاحب نے فیکٹری پوری لگائی، اس کے باوجود شہر میں اب بھی گٹر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جتنے ادارے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، یہ اس کا کام ہے کہ گٹر کے سارے ڈھکن ہوں. وہ پیپلز پارٹی کے ماتحت ہے اور آج سے نہیں ہے. انہوں نے تو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر شہر کے تمام اداروں پہ قبضہ کر لیا تھا. اور اب تو خیر چلو چیئرمین بھی مرتضی وہاب صاحب ہی ہیں نا اس کے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے. یہ ڈھکن بنانے کی فیکٹری کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کا پورا سسٹم ہونا چاہیے نا. وہ سسٹم کیوں موجود نہیں ہے؟ اس کا تو جواب دیں. ایڈمنسٹریٹر بھی تو تھے نا ہمارے قبضہ میں، اس کا تو جواب دیں پہلے. اور پھر جس طرح بیتوکے طریقے سے یعنی ڈھکن کی فیکٹری لگا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، انڈر پاس پہ جا رہے ہیں تو مذاق کر رہے ہیں، وہاں پر بیڑا غرق کیا ہوا ہے، جہانگیر روڈ بنا رہے ہیں تو وہ ہاتھوں میں آ رہی ہے. کرپشن 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 اور نااہلی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کا کوئی اور کام ہے؟ نہیں. تو بس جان چھڑائیں اس سے. یہ معاج گوٹ کے لوگ ان سے جان چھڑائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات بدلیں گے. کیا اسکول ہے اس پہ آج الحمدللہ دیکھیں، کل تاجروں کی ہڑتال بجلی کے بل ہیں، لیکن اس کے باوجود آج پورا شہر الحمدللہ پیمانے پر. اور میں تمام مارکیٹوں کے لوگ، ظاہر ہے کچھ ایسے تو حکومت تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی ہم آ رہے ہیں مارکیٹ سے، کماڑی سے، بنارس سے بند ہے اس وقت. آپ لانڈی چلے جائیں، بابر مارکیٹ آپ کو بند ملے گی. آپ کورنگی چلے جائیں، وہاں کی ساری مارکیٹیں بند ملیں گی. اورنگی ٹاؤن آپ کو پورا بند ملے گا. اور یہ بغیر ایک گولی چلے اور بغیر کسی پر پتھر پھینکے الحمدللہ پرامن طریقے سے لوگوں نے ہڑتال. اور اس شہر کی طاقت ہے اصل تشدد کر کے، مار کے، پیٹ، لیکن یہ لوگ جماعت اسلامی کی کال ہے، اس لیے پرامن ہڑتال ہوئی ہے. اور میں تحسین پیش کرتا ہوں تمام تاجروں کو، تمام لوگوں کو. اور اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل دے گا. ہماری یہ تحریک یہ کہ بجلی کے بل کم ہوں گے. اور یہ جو کاکڑ صاحب فرماتے ہیں نا کہ اتنی مہنگائی بھی نہیں ہے کہ لوگ پہیہ جام کریں، تو ڈریں اس وقت سے جب سب آپ لوگوں کے پہیے جام ہو جائیں، پھر آپ لوگوں کا چلنا پھرنا دوبر ہو جائے. ایسی باتیں کر کے آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. کاکڑ صاحب آپ تو ابھی تازے آئے ہیں، وہ زبان نہ بولیں جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں بولتی تھیں. آپ ان کے ترجمان نہیں بنے، آپ عوام کے ترجمان بنے اور ریلیف. اور اگر آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہو سکتے، تو آپ یہ بتائیں. 264 ارب روپے انکم ٹیکس اور جاگیردار طبقہ دے رہا ہے 4 ارب روپے انکم ٹیکس. آپ مجھے بتائیں، جاگیرداروں پہ لگائیں نا ٹیکس، وڈیروں پہ ٹیکس لگانے کی ہمت پیدا کریں، اس میں تو آئی ایم ایف نہیں روکتا آپ کو. تو آپ یہ کام کرتے نہیں ہو اور عوام پہ دوش ڈالتے ہو، یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول